Yeah, good morning, Ma. So last day we discussed the story The Two Gentlemen of Verona written by A.J. Cronin. Okay, I told the outline story of this prose. Let us we have to start the lesson. You know very well who are the characters. Okay, once again I wanted to remember the characters. There are merely seven main characters in the story. Who are the seven characters? Please see. Excuse me just a minute. Nicola, who is a 13 years old boy, and second is Jacob, 12 years old boy, AJ Cronin, who is the narrator of the story and who has one companion whose name is not mentioned in the story, and Loki sees the who is the narrator's the driver, Lucia. Okay, Lucia, 20 years old girl who is suffering from tuberculosis of the Spain. Actually, she is the only sister of Nicola and Jacob and a nurse. Okay, so there are seven characters we have in the story. So let us we have to start the story. Okay, Mama. See, please all of you refer your textbook page number 12. Okay, in your textbook page number 12, please all of you take it. First, they are given a small outline of the story. First I have to read how can we read. Okay, here is the story about love, devotion, sacrifice, sincerity and maturity displayed by two little boys in their actions to save the life of their sisters who suffer from tuberculosis of the Spain. Read the story to find out how their actions give a new hope for humanity. Okay, this is the small outline. What a small outline அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, this is the story about love. So let us we are going to see the story Two Gentlemen of Verona which discuss about love. இதில் என்ன இருக்குமா, இந்த ஸ்டோரியில் லவ்னா உங்களுக்கு தெரியும், it means அன்பு. Okay, and devotions. What is the devotion அப்படின்னா, it is பக்தி. ஓகே, we are a devotion அப்படின்னா டிவோஷன் அப்படின்னா பக்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்து சாக்ரிஃபைஸ். ஓகே, சாக்ரிஃபைஸ் யூ நோ தட் ஒன் ஹூ சாக்ரிஃபைஸ் ஃபார் அதர்ஸ் தான் சாக்ரிஃபைஸ். அர்ப்பணிப்புன்னு சொல்லலையுமா, தியாகம், இதெல்லாம் வந்து சாக்ரிஃபைஸு. சின்சியாரிட்டி, இட் இஸ் எ ராயல். ஓகே, லாயல். ஓகே, லாயலாக இருக்கேன் அப்படின்னா சின்சியர் அப்படின்னு அர்த்தம். இட் மீன்ஸ் தமிழில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தியாகம், நேர்மைன்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் மெச்சூரிட்டி அப்படின்னா, மெச்சூரிட்டினா மென்டலி மெச்சூர்டு. ஓகே, மெச்சூர்டு அப்படின்னு நம்ம வெல் பிஹேவ்டெல்லாம் வரதெல்லாம் மெச்சூரிட்டி, முதிர்ச்சின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதாம்மா. ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்டோரி வி ஹாவ் டு சி த மெயின் தீம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லவ், டிவோஷன், சாக்ரிஃபைஸ், சின்சியாரிட்டி அண்ட் மெச்சூரிட்டி. ஸோ these five theme which is discussed in the story. அதான் சொல்கிறாங்க, these five are displayed by two little boys. ஸோ இந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் யாருடைய கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னா, அந்த டூ பாய்ஸ் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, நிக்கோலா அண்ட் ஜாக்கப். ஸோ அந்த ரெண்டு பசங்களுடைய கேரக்டர்ஸ் தான் இந்த ஸ்டோரியில் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்காங்க. in their actions to save the life of their sisters. எப்படி இந்த நம்மளுக்கு வந்து how can we know about these boys, these characters அப்படின்னா, because they are working very hard. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறாங்க. எதுக்காக? because they wanted to save their sister Lucia, 20 years old girl இருக்காளே, who is suffering from tuberculosis of the Spain. அப்படின்னா tuberculosisனா காச நோய்க்கண்ணு. அந்த tuberculosis அப்படிங்கிறது எங்கே வேணாலும் இருக்கலாம். இந்த கேர்ளுக்கு வந்து முதுகு தண்டு வடத்தில் அந்த tuberculosis அப்படிங்கிற இந்த டிசீஸ் இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து சஃபர் ஆகிருக்கு. அவளுக்கு சேவ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக they are earning much and they are spending for her treatment. அதை தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த அவுட்லைனை தான் நம்ம வந்து we are going to see that இந்த ஸ்டோரியில் பார்க்க போகிறோம். read the story to find how their actions give a new hope for humanity அப்படி. ஓகேவா, ஹியூமனிட்டி அப்படின்னா மனித நேயம்னு சொல்லலையுமா. ஸோ ரீட் த ஸ்டோரி டு ஃபைண்ட் அவுட் தியர் ஆக்ஷன்ஸு. ஸோ யூ ஹவ் டு ரீட் த ஸ்டோரி. நம்ம இந்த ஸ்டோரியை பார்க்கும்போது வி ஹவ் டு நோ அபவுட் த பாய்ஸ் ஹியூமனிட்டி அண்ட் ஹோப். அவங்களுடைய ஹோப் எப்படி, அவங்க எப்படி வந்து ஒரு நம்பிக்கையோட ஒரு ஹியூமனிட்டியோட இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்டோரியில் நம்ம பார்க்க போகிற மெயின் அவுட்லைன்ஸ்மா. ஸோ ஆல் ஆஃப் யூ ப்ளீஸ் டேக் யுவர் பென் அண்ட் யூ ஹவ் டு ரைட் த மீனிங்ஸ். ஓகே, நான் சொல்கிறேன் சில வேர்ட்ஸோடைய மீனிங்ஸை யூ ஹவ் டு ரைட் இட் இன் யுவர் டெக்ஸ்ட் புக். வை ஐ ஆஸ்க் யூ டு ரைட் இட் வேர்ட்ஸ் மீனிங் இன் யுவர் டெக்ஸ்ட் புக் அப்படின்னா, ஒன்ஸ் வி ஆர் கோயிங் டு த ரிவிஷன், ஒரு ரிவிஷனுக்கு போகும்போது வி ஹவ் டு நோ த சினானிம்ஸ். நம்மளுக்கு சினானிம்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறோன்னா, அந்தந்த வேர்டோடைய, அதாவது பிகாஸ் தேர் ஆர் ஸோ மெனி வேர்ட்ஸ் இன் இங்கிலீஷ்.
ஸோ எல்லா வேர்ட்ஸும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற நெசசிட்டி இல்லை. பட் வாட் ஆர் த வேர்ட்ஸ் விச் இஸ் கிவன் இன் அவர் டெக்ஸ்ட் புக், அந்த வேர்ட்ஸ்க்கான மீனிங்கை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பிகாஸ் இட் இஸ் அன்ஃபெமிலியர். நம்மளுக்கு ஃபெமிலியரான வேர்ட்ஸ் எல்லாம் மைண்டில் இருக்கும். ஸோ எதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாத வார்த்தையோ அதெல்லாம் அன்ஃபெமிலியர் வேர்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம். அந்த அன்ஃபெமிலியர் வேர்ட்ஸை நம்ம வி மஸ்ட் ரைட் இட் இன் அவர் டெக்ஸ்ட் புக். ஓகே, அப்போ தான் நம்மளுக்கு என்ன பண்ண முடியும்னா ஒரு ரிவிஷன் அப்போ சினானிம்ஸ்க்காக வி நோ நீட் டு டிஸ்கஸ் சம் அதர் பஜார் கைட்ஸ் அதையும் நம்ம பார்க்க தேவையில்லை. டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸையும் மீனிங்கையும் பார்த்துட்டு போனாவே இட் இஸ் இனஃப் அண்ட் சஃபிஷியன்ட் ஃபார் அவர் எக்ஸாமினேஷன். ஸோ தட்ஸ் வை ஐ அட்வைஸ் யூ ஆல் ஆஃப் யூ ப்ளீஸ் ரைட் த மீனிங் இன் யுவர் டெக்ஸ்ட் புக். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வி ஹவ் டு சி த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 3 லைன்ஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த லைன்ஸை பாருங்கள். ஆஸ் வி ட்ரோ அப்படின்னா ட்ரைவோட பாஸ்ட் டென்ஸ் கேன். ஓகே, ஆஸ் வி ட்ரோ த்ரூ த ஃபூடில்ஸ் ஆஃப் த ஆல்ப்ஸ், 2 small boys stopped us on the outskirts of Verona. Okay, ஸோ ஆஸ் வி யாரை சொல்லுது மாமா? வி ரெஃபர்ஸ் டு நம்மளோட நெரேட்டர் ஏஜே க்ரோனின் இருக்கார் இல்லையம்மா, ஏஜே க்ரோனின் அண்ட் ஹிஸ் கம்பேனியன். ஸோ போத் ஆஃப் தம் ஆர் டிரைவிங். ஓகே, போத் ஆஃப் தம் ஆர் ட்ராவலிங் பை அ கார். ஓகே, தே ஆர் ட்ராவலிங் பை அ கார். ஸோ இந்த கார் எங்கே போயிட்டுருக்குன்னா ஃபூடில்ஸ் ஆஃப் ஆல்ப்ஸ். ஆல்ப்ஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ நேம் ஆஃப் த மவுண்டெயின்மா. அந்த ஆல்ப்ஸ் மலைத்தொடர்னு சொல்லுவோம் இல்லையாமா, அந்த ஆல்ப்ஸ் அந்த ஃபூடில்ஸ்க்கு அடியில். ஃபூடில்ஸ் அப்படின்னா ஃபூடில்ஸ்னால் நம்ம ஒரு மவுண்டெயினுக்கு பக்கத்தில் இருக்க கீழே இருக்கக்கூடிய ஏரியாஸை தான் நம்ம வந்து வி கால் தம் அஸ் அ ஃபூடில்ஸ். ஓகே, ஸோ த நெரேட்டர் அண்ட் ஹிஸ் கம்பேனியன் போத் ஆஃப் தம் ஆர் ட்ராவலிங் பை கார் ஆன் ஃபூடில்ஸ் ஆஃப் த ஆல்ப்ஸ். ஓகேவா, அப்போ அந்த ஃபூடில்ஸ் மலை அடிவாரம், அந்த ஆல்ப்ஸ் மலை அடிவாரத்தில் அப்படி ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So the 2 small boys stopped us on the outskirts of Verona. So the 2 boys என்ன பண்றாங்க? They stopped the car of our narrator. நம்ம நெரேட்டருடைய காரை ஸ்டாப் பண்றாங்க. Where they stopped the car அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா outskirts of Verona. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் outskirts of Verona அப்படின்னா வெரோனா இட்ஸ் அ நேம் ஆஃப் த பிளேஸ் இன் இட்டாலியில் இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த பிளேஸ் தான் வெரோனாங்கிற ஒரு சிட்டி. அந்த சிட்டியோட அவுட்டர் பார்ட்டு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ட்ரிச்சங்கோடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிச்சங்கோடோட அவுட்டர் பார்ட் அந்த பைபாஸ் ஓரம் இருக்கு இல்லையாம, அதுதான் வந்து அவுட்டர் பார்ட். அதை தான் நம்ம வந்து அவுட்ஸ்கிரிட்ஸ் ஆஃப் ட்ரிச்சங்கோடு. அதே தான் இந்த மாதிரி வெரோனா சிட்டியோட அவுட்டர் பார்ட்டில் இருக்கிறது தான் அவுட்ஸ்கிரிட்ஸ் ஆஃப் வெரோனா அப்படின்னு சொல்கிறது. ஓகேவா, ஸோ the narrator and his companion both of them are traveling by a car. Okay, where they are traveling? Foodles of Alps. So there the 2 boys stopped the car of our narrator. Yes, where they stopped the car? Outskirts of Verona ங்கிற பிளேஸ்ல ஸ்டாப் பண்றாங்க. Why they are stopped the car? They were selling wild strawberries. Strawberries தெரியலையா உங்களுக்கு? இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அ ஃப்ரூட். ஓகே, அது வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ராபெரி வந்து உங்களுக்கு தெரியும், கொஞ்சம் புளிப்பும் ஸ்வீட்டும் இருக்கும். ஓகேவா, அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்வீட்டான ஒரு பழம் தான் வந்து ஸ்ட்ராபெரிஸ். தே வேர் செல்லிங் வைல்டு ஸ்ட்ராபெரிஸ். வைல்டு ஸ்ட்ராபெரிஸ் அப்படிங்கக்கூடிய அந்த ஃப்ரூட்ஸ் வந்து தே ஆர் செல்லிங். ஹூ ஆர் செல்லிங்? தே. இந்த இடத்துல தே ரெஃபர்ஸ் டு யாருமா? நிக்கோலோ அண்ட் ஜாக்கப். ஸோ நிக்கோலோ அண்ட் ஜாக்கப் போத் ஆஃப் தம் ஆர் செல்லிங் வைல்டு ஸ்ட்ராபெரிஸ். ஓகேவா, அப்போ டோன்ட் பை வாண்ட் லூகி. ஸோ ஹூ இஸ் லூகிமா? லூகி இஸ் த டிரைவர் ஆஃப் அவர் நெரேட்டர். நம்மளோட நெரேட்டரோட டிரைவர் லூகி இருக்கார்ல, அவர் என்ன சொல்கிறாரு? ஹி அட்வைஸ் டு அவர் நெரேட்டர், சார் டோன்ட் பை தீஸ் ஃப்ரூட்ஸ் ஃப்ரம் தீஸ் பாய்ஸ். ஓகே, இந்த பசங்க கிட்ட இருந்து எதை வாங்காதீங்க, இந்த ஸ்ட்ராபெரிஸை வாங்காதீங்கன்னு ஹீ இஸ் கிவிங் அட்வைஸ். அவர் காஷியஸ் டிரைவர். காஷியஸ் அப்படின்னா நம்ம சீரியஸ்னு அர்த்தம். ஓகேவா, ஸோ நம்ம ரொம்ப காஷியஸாக இருக்கணும் எந்த ஒரு விஷயத்துலையும் அப்படின்னா ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கணும், வி ஷுட் பி அவேராக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது மீனிங். காஷியஸ் டிரைவர். ஸோ காஷியஸ் அண்டர்லைன் பண்ணி எழுதிக்கோமா, என்னது? அவேர், AWARE, அவேர். ஓகேவா, ஸோ த டிரைவர் ரொம்ப அவேராக ஹீ இஸ் கிவிங் அ வார்னிங் டு அவர் நெரேட்டர். நம்மளோட நெரேட்டர் ஏஜி க்ரோனின் கிட்ட சொல்கிறாரு, சார் ப்ளீஸ் டோன்ட் பை தீஸ் ஃப்ரூட்ஸ் ஃப்ரம் தீஸ் பாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமும் கண்டினியூ பண்ணுறாரு. என்ன அப்படின்னா, யூ வில் கெட் மச் பெட்டர் ஃப்ரூட் இன் வெரோனா பிசைட்ஸ் தீஸ் பாய்ஸ். ஓகேவா, ஸோ இங்கே நம்ம ஒரு கிராமர் ரூலையும் பார்க்கணுங்கன்னு. பிசைட்ஸ் அண்ட் பிசைட் அப்படின்னு ஒரு பிளேஸ் இருக்குன்னு. பிசைட் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிளேஸை சொல்லும்போது பிசைடுன்னு சொல்லுவோங்கன்னு. பிசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிசைட்ஸ் பீங் எ டீச்சர் ஐ எம் அ டான்ஸர் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? நான் ஒரு டீச்சராகவும் இருக்கேன், அதே சமயத்தில் நான் ஒரு டான்ஸராகவும் இருக்கேன் அப்படின்னு அர்த்தம். அந்த இடத்துல சொல்கிறது தான் பிசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ யூ வில் கெட் மச் பெட்டர் ஃப்ரூட் இன் வெரோனா. வெரோனாவில் வந்து போனீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம நம்ம அவுட்ஸ்கிரிட்ஸ் ஆஃப் வெரோனாவில் தான் இருக்கோம். ஸோ இந்த அவுட்ஸ்கிரிட்ஸில் வாங்குகிற ஃப்ரூட்ஸை விட பெட்டரான ஃப்ரூட்ஸ் நம்ம எங்கே வாங்கலாம் அப்படின்னா வெரோனாங்கிற அந்த பிளேஸில் போனோம்னா, உள்ளுக்குள்ளே சிட்டிக்குள்ளே
ஷாப்பில் போனோன்னா we can buy it அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் வார்னிங் கொடுக்குறாங்கம்மா? நம்மளுடைய நெரேட்டரோடைய டிரைவர் மிஸ்டர் லூக்கி என்ன பண்ணுறாரு? he is giving a warning to him. Okay. So, are you able to understand? In the first 3 lines, as we drove through the foothills of the Alps, two small boys stopped us on the outskirts of Verona. So, the narrator and his companion, okay, both of them are traveling by a car on foothills of Alps. There, the 2 boys stopped them and they are selling wild strawberries. But as the driver Luki warned our narrator, don't buy these fruits from these 2 boys because we can buy very best fruits we can buy from Verona city itself. No need to buy from these 2 boys. It is given by Loki. Okay, next we can see that next only one line is given. You see, he sagged his shoulders to convey his disapproval of their shabby appearance. Okay, ஷாக்டு அப்படின்னா என்னென்னமா ரைஸ் ஒன் ஷோல்டர். யூ கேன் ரைட் இட். அதனால தான் நான் பாருங்கள் ஒரு பாக்ஸ் பண்ணி ஐ ஹாவ் கிவன் த மீனிங் ஃபார் த வேர்ட் ரைஸ் ஒன் ஷோல்டர். இப்போ நம்ம ஒன்று வாங்கணும்னா நம்ம இப்போ ஒரு கொஷின் கேட்குறோம். வி ஆர் ஆஸ்கிங் கொஷின்ஸ் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஹவ் யூ நோ த ஆன்சர் அப்படின்னா நீங்கள் உடனே சொல்லுவீங்க அப்படி நம்ம ஒரு ஜஸ்ட் நம்ம ஷோல்டரை ஆட்டி பேசுவோம் இல்லையாம்மா, அதுதான் வந்து ஷாக்டுன்னு சொல்கிறது. இதை நிறைய பேர் ஸ்ட்ரக்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆர் இஸ் சைலண்ட். இது வந்து ஷாக்டு ஷோல்டர் டு கன்வே இஸ் அ டிசப்ரோல் of their shabby appearance. Shabby appearance அப்படின்னா நம்ம slummy, SLUMMY. Underline this word and write down the meaning. Shabby அப்படின்னா நம்ம slummy, SLUMMY. Slummy appearance. Slummy appearance அப்படின்னா the boys who came from the slum. Slumனா என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னு இந்த என்ன சொல்லுவாங்க அன்டெவலப்டு ஏரியான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா கண்ணு. பீப்புள் எல்லாம் வந்து ரொம்ப சின்ன சின்ன ஹட்டில் குடியிருந்துக்கிட்டு அங்கேயே டிச் இருக்கும். அங்கேயே வந்து நிறைய என்ன சொல்லுவாங்க நாஸ்டியாக இருக்கக்கூடிய ஏரியாவிலேருந்து வரக்கூடிய பீப்புளோடைய ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா இட் இஸ் நாட் நீட். அயன் பண்ணின ட்ரெஸ்ஸோ இல்லை நல்ல நீட்டான ட்ரெஸ்ஸோ போடாமல் இருக்கிறவங்கள தான் ஷாபி அப்பியரன்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஹியர் த 2 பாய்ஸோட அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா இட் இஸ் ஸ்லம்மி அப்பியரன்ஸாக இருக்குது. நாட் லுக்கிங் குட். ஓகே, நல்லா அழகாக இல்லாத ஒரு அப்பியரன்ஸில் இருக்கக்கூடிய பசங்க தான் இது. அதனால தான் இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஹீ ஷாக்ட் ஹிஸ் ஷோல்டர் டு கன்வேஸ் த டிசப்ரூவல் ஆஃப் தியர் ஷாபி அப்பியரன்ஸ். எக்ஸ்கியூஸ் மீ. ஷாபி அப்பியரன்ஸ் ஸ்லம்மி அப்பியரன்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ ஹீ ஷாக்ட் ஹிஸ் ஷோல்டர் டு கன்வேஸ் த டிசப்ரோல் ஆஃப் தியர் ஷாபி அப்பியரன்ஸ். ஓகே, இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இந்த பசங்களோட ஷாபி அப்பியரன்ஸ்னால தான் இவங்க வாங்கக்கூடாதுன்னு யார் நம்மளுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறது? சாரி, நம்மளுடைய நெரேட்டரோடைய ஃப்ரெண்டு கம்பானியன் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா நம்மளுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறாரு. So, the second line you can see, one boy had on a worn jersey and cut off khaki pants. The other, a shortened army tunic gathered in loose folds about his skinny frame. Yet gazing at the 2 little figures with their brown skins, tangled hair and dark earnest eyes, we felt ourselves strangely attracted. My companion spoke to the boys, discovered that they were brothers. Niccolo, the elder, was 13 years. Jacob, who barely came up to the door handle of a car, was nearly 12. We bought their biggest basket and then set off toward town. Okay, so listen ma'am. One boy had on a worn jersey and cut off khaki pants. So here what they said, the one boy அப்படிங்கிறது யாருமா? the elder boy. who is the elder boy? Nicola. Okay, so 13 years old boy Nicola இருக்கான் இல்லையா, அவனை தான் சொல்கிறாங்க one boy had a worn அப்படின்னா வியரோட past tense worn கண்ணு. ஓகே, வியர்னு என்னம்மா அணிதல்னு சொல்லுவோம் இல்லையாம்மா. ஸோ who wear a jersey. ஓகே, ஜெர்சி அப்படின்னா தெரியலையம்மா மேலே
ஒரு கைண்ட் ஆஃப் அ டிஷர்ட் அண்ட் கட் ஆஃப் காக்கி பேண்ட்ஸ். ஓகேவா, ஒரு கட் ஆஃப் காக்கி பேண்ட்ஸ் அப்படின்னா ஒரு பேண்ட்டோடைய ஆஃப் ஆஃப் த பேண்ட் வந்து ஹீஸ் காக்கி கலரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பேண்ட்டை ஆஃப் ஆஃப் த பேண்ட் வந்து அவன் போட்டிருக்கான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The other, a shortened army tunic gathered in a loose folds about a skinny frame. Okay, so tunic gathered அப்படின்னா இன்னொருத்தர் இருக்கான் இல்லையாமா. ஃபர்ஸ்ட் யாரை சொல்கிறாங்க, நிக்கோலா வந்து என்ன பண்ணியிருக்கான், who's wearing a jersey, ஒரு ஜெர்சி சட்டையும் ஒரு டிஷர்ட்டும் ஒரு காக்கி கலரில் இருக்கக்கூடிய கட் பண்ணின ஒரு பேண்ட்டும் போட்டிருக்கான். ஸோ நிக்கோலாவுக்கு அடுத்தது யாருக்குன்னு ஜாக்கோப். ஓகே, ஜாக்கோப் என்ன பண்ணியிருக்கான்னா, அவன் என்ன பண்ணுறான், the other shortened army tunic gathered in a loose folds about a skinny frame. Actually he was skinny frame அப்படின்னு என்னன்னா ரொம்ப லீன் பர்சன் அர்த்தம். ஓகேவா, ஒரு லீன் பர்சனுக்கான ட்ரெஸ்ஸை போடாமல் ஒரு லூஸ் ஃபோல்ட்ஸு பெரிய ஷர்ட்டு, ஓகே, ரொம்ப ஒல்லியாக இருப்பான், ஆனால் ஹீ இஸ் வியரிங் ஒரு லூஸான ட்ரெஸ், ரொம்ப பெரிய ஷர்ட். ஓகே, ஆர்மிக் டியூனிக் அப்படின்னா எ லூஸ் அவுட்டர் கார்மெண்ட். ஓகேவா, ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெஸ்ஸை யார் போட்டிருக்காங்க, நம்மளுடைய ஜாக்கோப் போட்டிருக்கான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்கம்மா, கேஸிங் அப்படின்னா லுக்கிங்னு அர்த்தங்க. என்னதுமா கேஸிங் அப்படின்னா லுக்கிங். யூ ஜஸ்ட் ரைட் டவுன் த மீனிங் இன் யுவர் டெக்ஸ்ட் புக். லுக்கிங் அட் த டூ லிட்டில் ஃபிகர்ஸ். ஹூ இஸ் லுக்கிங் த டூ ஃபிகர்ஸ் அப்படின்னா அந்த நெரேட்டரும் அவரோட கம்பேனியனும் தே ஆர் லுக்கிங் த டூ ஃபிகர்ஸ். யாருமா டூ லிட்டில் ஃபிகர்ஸ், நிக்கோலோ அண்டு ஜாக்கப். ஸோ இந்த ரெண்டு பேரை தான் they are mentioning two little figuresங்கிறாங்க. ஸோ ரெண்டு பேர்த்தையும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. யார், நம்மளோட நெரேட்டர் அண்ட் ஹிஸ் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு. வித் யர் ப்ரௌன் ஸ்கின். ஆக்சுவலி இந்த பாய்ஸோடைய கலர் என்ன அப்படின்னா ப்ரௌன் கலர்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா, ஸோ நம்மளோட இந்தியன்ஸோட கலர் கூட என்ன சொல்கிறோம், ப்ரௌன் கலர். ஓகே, ஸோ த டூ பாய்ஸ் ஹூ பிலாங்ஸ் டு த பிளாக் பீப்புள், அதனால தான் ப்ரௌன் ஸ்கின்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க. இவங்களோட கலர் என்னவா இருக்கா, ப்ரௌன் ஸ்கின்ஸாக இருக்குது. டேங்கிள்டு ஹேர் அண்ட் டார்க் ஏர்னஸ்ட் ஐஸ். டேங்கிள்டு ஹேர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தங்கன்னு, நம்மளுடைய கோம்பு வச்சு முடியெல்லாம் சீவி நம்ம பண்ணுறோம் இல்லையா, அது பேர் தான் டேங்கிள். ஆனால் இந்த பசங்க எப்படியா, சாரி அன்டேங்கிள், இந்த இடத்துல டேங்கிள்டு ஹேர் அண்ட் டார்க் ஏர்னஸ்ட் ஐஸ் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ இந்த பசங்களுடைய ட்ரெஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டோம். அடுத்தது அவங்களோட அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா, இட் இஸ் அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தன் வந்து ஜெர்சி போட்டிருக்கான், கட் ஆஃப் காக்கி பேண்ட்ஸ் போட்டிருக்கான், இன்னொருத்த வந்து லூஸான அவுட்டர் கார்மெண்ட் போட்டிருக்கான். இப்போ இவங்களை பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குன்னா, தே ஆர் லுக்கிங் லைக் எ ப்ரௌன் கலரில் இருக்கக்கூடிய பசங்களாக இருக்காங்க. இவங்களோட ஹேர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் நாட் கோம்ப்டு. ஓகே, நல்லா அழகாக சீவாத ஒரு முடியாக இருக்குது. டார்க் ஏர்னஸ்ட் ஐஸ், அவங்களோட ஐஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா கருப்பாக இருக்குது. ஏன் அப்படின்னா, இந்த டேங்கிள் ஹேர் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறது, ரொம்ப முடியெல்லாம் நம்ம ஒழுங்காக கோம் பண்ணல அப்படின்னா அது என்ன இருக்கும், ரொம்ப சிக்கலாக இருக்கும் இல்லையாமா, அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ இவங்களோட ஐஸ் எப்படி இருக்குன்னா, ஸோ ஒரு டார்க்காக இருக்குது, பட் அதில் என்ன பண்ண முடியும், we can see the earnest eyes அப்படிங்கிறாங்க. earnest eyesனால் நேர்மையான அப்படின்னு சொல்கிறது. ஓகேவா, ஸோ their eyes are dark பட் they are just நேரோவாக இருக்காங்க. earnest அப்படின்னா ரொம்ப இந்த இடத்துல சீரியஸ்ங்கிற மீனிங்கில் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல பசங்களாக இருக்காங்க. we felt ourselves strangely attracted. ஸோ we அப்படிங்கிறது நம்மளோட நெரேட்டரும் அவரோட கம்பானியனும் felt ourselves, ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டாங்க. யார் மேலே அப்படின்னா, the strangely இந்த பாய்ஸ் இருக்காங்களே, இந்த பாய்ஸ் ஸ்ட்ரேஞ்ச் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறதுமா, கொடூரமான அப்படிங்கிற மீனிங் கிடையாது இந்த இடத்துல. தேவர் அட்ராக்டட் த பாய்ஸ். இந்த பாய்ஸோட அப்பியரன்ஸும் அந்த பசங்களோட ஹார்ட் ஒர்க்கும் இட் அட்ராக்டட் த நெரேட்டர் அண்ட் ஹிஸ் கம்பேனியன். ரெண்டு பேர்த்தையும் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ணிருச்சு. மை கம்பேனியன் ஸ்போக் டு த பாய்ஸ். என் கூட ட்ராவல் பண்ணார்ல நெரேட்டரோட கம்பேனியன் ட்ராவல் பண்ணன அவர் என்ன பண்ணுறாரு, ஹி ஸ்டார்டட் ஸ்பீக்கிங் வித் த பாய்ஸ். அந்த பசங்க கூட பேச ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ஹூ ஃபைண்ட் இட் டிஸ்கவர்ட் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஃபைண்டுன்னு அர்த்தங்கன்னு. ஹிஸ் கம்பேனியன் ஃபைண்ட் தே ஆர் த பிரதர்ஸ். தே வேர் த பிரதர்ஸ். அவங்க ரெண்டு பேரும் நிக்கோலோ அண்ட் ஜாக்கப் ரெண்டு பேரும் பிரதர்ஸ் அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டாரு. நிக்கோலோ த எல்டர். ஓகே, ஹூ இஸ் த எல்டர் பாய்மா, நிக்கோலா. அவனுக்கு ஏஜ் என்னம்மா, ஹி வாஸ் 13 years old. ஸோ செகண்ட் இன்னொருத்தன் பேர் என்னம்மா, ஜாக்கப். ஓகேவா, ஸோ ஹூ பேர்லி கேம் அப் டு த டோர் ஹேண்டில் ஆஃப் த கார் வாஸ் நியர்லி 12. ஸோ அவன் என்ன பண்ணிட்டான், ஹூ கேம் வெரி நியர் டு த கார். அந்த காரோட ஹேண்டில் இருக்கு இல்லையா, டோர் ஹேண்டில் இருக்குல்ல, கைப்பிடி இருக்கு இல்லையா, ஸோ அது பக்கத்தில் வந்து நின்றுட்டு இருக்கான். ஸோ அவனோட ஏஜ் வந்து 12 அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டார். ஹூ ஃபைண்ட் இட் தேர் ஏஜ் அண்ட் தே ஆர் த பிரதர்ஸ் அப்படின்னா நம்மளோட நெரேட்டரோட என்னது கம்பேனியன் தான் இதெல்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காரு.
we bought their biggest basket. ஓகேவா, narrator and his companion both of them bought a biggest basket. அவங்க ஒரு பெரிய கூடை, basket அப்படின்னா கூடைன்னு அர்த்தங்கன்னு, ஒரு biggest basket நிறையா இருந்த அந்த ஸ்ட்ராபெரிஸை அந்த பசங்க கிட்ட இருந்து he bought it. And then set off toward town. Set off அப்படின்னா begin a journey. இது வந்து ஒரு phrasal verb கண்ணு. ஸோ ரிப்பீட்டடாக நம்மளுக்கு பப்ளிக்கில் கேட்டுட்டு இருக்க ஒரு கொஷின் தான், begin a journey. ஓகேவா, ஸோ after they had bought the largest biggest basket of strawberries, they started their journey towards the town Verona. Verona தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய டவுன். அந்த டவுனுக்கு கிளம்பி போயிட்டாங்க. யாராரு, நம்மளோட நெரேட்டரும் நம்மளுடைய நெரேட்டரோட கம்பானியனும். ஓகேவா, எஸ். இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பேஜ் வாங்கம்மா. ஸோ நெக்ஸ்ட் பேஜில் பாருங்கள், அந்த பிக்சருக்கு மேலே ஒரு கொடுத்துருப்பாங்க, ஒரு 4 lines ஸ்மால் லைன்ஸாக கொடுத்துருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் மார்னிங் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் அவர் ஹோட்டல் வி saw our friends bent over shoe shine boxes beside the fountain in the public square doing brisk business. ஓகேவா, ஸோ இந்த வெரி நெக்ஸ்ட் டே என்ன பண்ணுறாங்க, நம்மளோட நெரேட்டரும் அவரோட ஃப்ரெண்டும் எங்கேருந்து வெளியில் வராங்க, தே கேம் அவுட் ஃப்ரம் த ஹோட்டல். அவங்க ஒரு ஹோட்டலில் ஸ்டே பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஹோட்டல்லேருந்து நம்மளோட நெரேட்டரும் அவரோட கம்பெனியும் போத் ஆஃப் தம் ஆர் லீவிங் ஃப்ரம் த ஹோட்டல். வி saw our friends. வி அப்படிங்கிறது யாரை சொல்கிறாங்கம்மா, நெரேட்டர் அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸும், அவரோட கம்பெனியனும். வி saw our friends. இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் அப்படின்னா அந்த 2 little boys இருக்காங்க இல்லையாம்மா, நிக்கோலா அண்ட் ஜாக்கப், இவங்கள தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. Bend over shoe shine boxes beside the fountain in the public square. Okay, so the 2 boys are doing ஷூ பாலிஷிங். ஓகே, ஷூ ஷைன் அப்படின்னு என்னன்னா இந்த இடத்துல ஷூக்கு பாலிஷ் போடக்கூடிய ஒரு ஒர்க்கை இந்த 2 பாய்ஸும் செஞ்சிட்ருக்காங்க. வேர் தே ஆர் டூயிங் அப்படின்னா பிசைட் த ஃபவுண்டெயின் இன் த பப்ளிக் ஸ்கொயர். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், பிசைட்ஸ் அப்படிங்கிறது அடிஷ்னல், இன் அடிஷன் வித்துன்னு அர்த்தங்கன்னு. இந்த இடத்துல பிசைடுன்னு எதை சொல்லுவாங்க, இட் இஸ் இண்டிகேட்டிங் அ பிளேஸ். ஸோ பிசைட் த ஃபவுண்டெயின் இன் த பப்ளிக் ஸ்கொயர். ஓகேவா, பப்ளிக் ஸ்கொயர்னா ஒரு சதுக்கம், பொதுமக்கள்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு சதுக்கத்தை தான் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒரு பப்ளிக் ஸ்கொயர் பக்கத்தில் ஒரு ஃபவுண்டெயின் இருக்குது. அந்த ஃபவுண்டெயினை சுற்றி நம்மலாம் பார்த்துருப்போம், ஒரு வாட்டர் ஃபவுண்டெயினை சுற்றி ஒரு சர்க்கிள் இருக்கும் இல்லையா, அதே மாதிரி இங்கே ஒரு சர்க்கிள் நடுவு பக்கத்தில் வாட்டர் ஃபவுண்டெயின் ஓடிட்டுருக்கு. அது பக்கத்தில் இந்த 2 boys என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா ஷூ பாலிஷ் போட்டுட்டு இருக்காங்க. ஓகேவா, டூயிங் அ பிரிஸ்க் பிஸ்னஸ். ஆக்சுவலி இட் இஸ் தியர் பிஸ்னஸ். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பிஸ்னஸ் இருக்குது. ஓகேவா, நான் வந்து ஐ எம் டேக்கிங் அ கிளாஸ், ஐ எம் ஏர்னிங் மணி ஃப்ரம் த ஸ்கூல். ஓகேவா, உங்களோட ஃபாதர் என்ன பண்ணலாம், தே ஆர் த அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்னா தே ஆர் டூயிங் அ பிஸ்னஸ் இன் தியர் லேண்ட். ஓகே, சம்படி தே ஆர் செல்லிங் சச் அ ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ், இதெல்லாம் செல் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்க ஒரு பிஸ்னஸ். அதே மாதிரி ஹியர் த 2 boys ஆர் டூயிங் ஒன் பிஸ்னஸ். வாட் த பிஸ்னஸ் இஸ் டூயிங் அட் ப்ரெசென்ட்டுமா, தே ஆர் டூயிங் ஷூ பாலிஷிங். அந்த ஷூ பாலிஷ் போடக்கூடிய பிஸ்னஸை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அதுக்கான ஒரு இமேஜ் பாருங்கள், கீழே கொடுத்துருப்பாங்க. ஒன் இஸ் நிக்கோலா அண்ட் ஜாக்கப் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் நாட் நெரேட்டர். ஒரு பர்சனுக்கு அவங்க ஷூ பாலிஷ் போட்டுட்டு இருக்காங்க. இதுதான் நம்மளோட நெரேட்டர் பார்த்துட்டார். ஓகே, ஸோ அடுத்து அந்த பிக்சருக்கு கீழே வாங்க. வி வாட்ச்டு ஃபார் ஃபியூ மொமெண்ட்ஸ். ஓகேவா, ஸோ ஃபியூ மொமெண்ட்ஸ் நம்மளோட நெரேட்டரும் அவருடைய கம்பெனியனும் வாட் தே ஆர் டூயிங், அந்த பசங்களோட பாலிஷ் போடக்கூடிய அந்த மொமெண்ட்ஸை நோட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. தென் அ ஸ்ட்ரீட் ஸ்லாக்கெண்ட். ஓகேவா, ஸோ அவங்களோட ட்ரேட்னா பிஸ்னஸ்ன்னு அர்த்தங்கன்னு. அவங்களோட பிஸ்னஸ் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா slackened. what is the meaning by slackened அப்படின்னா ரெடியூஸ்டுன்னு அர்த்தங்கன்னு. ஓகேவா, ரெடியூஸ்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அவங்களோட பிஸ்னஸ்க்கு இப்போ ஆள் இல்லை. முன்ன ஒரு ஆள் இருந்தால் இப்போ அந்த ஆள் ஷூ பாலிஷ் போட்டுட்டு போயிட்டா now there is nobody is there in that place. அதனால் அவங்களோட பிளேஸில் கொஞ்சம் எம்டியாக இருக்குது. we went over, நாங்கள் அப்படியே பாஸ் பண்ணி போயிட்டோம். they greeted us with friendly faces. ஓகேவா, அவங்க உடனே பார்த்த உடனே ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்த்தா எப்படி ஹாய்டா கோவா ஹாய் எப்படிடா இருக்கேன் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், விஷ் பண்ணி பேசுவோம் இல்லையா. அதே மாதிரி தான் இந்த 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்கள நம்மளோட நெரேட்டரையும் அவரோட கம்பெனியும் பார்த்து சார் குட் மார்னிங் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி ஃபேஸஸ். நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி மாமா மச்சான் எப்படி நம்ம கூடும், அதே மாதிரி இங்கே வந்து ரொம்ப அன்பாக இந்த 2 boys ஆர் அப்ரோச்சிங் டு த நெரேட்டர் அண்ட் ஹிஸ் கம்பெனியன் வெரி ஹாப்பிலி மீட் பண்ணி பேசுகிறாங்க. ஐ தாட் யூ பிக்டு ஃப்ரூட் ஃபார் அ லிவிங். ஸோ நான் நினச்சேன் ஓகே சொன்ன ஸோ நான் வாட் ஐ தாட் இட் அப்படின்னா உங்களோட லைஃப் ஸ்டைலை ரன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் கொண்டுட்டு வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து ஃப்ரூட் செல்லிங் தான் நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கேன்.
we do many things sir சொன்னாங்க. இவர் சொல்கிறாரு என்ன, நம்மளோட நெரேட்டர் சொல்கிறார், ஐ தாட் யூ பிக்டு ஃப்ரூட் ஃபார் லிவிங். உங்களோட வாழ்க்கைக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, ஃப்ரூட்ஸை விற்று தான் நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. யூ டோன்ட் ஹாவ் எனி அதர் பிஸ்னஸ், யூ ஹாவ் ஒன்லி ஒன் பிஸ்னஸ் இஸ் ஃப்ரூட் செல்லிங் அப்படிங்கிறதான் என்னோட தாட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னு நெரேட்டர் வந்து பசங்க கிட்ட சொல்கிறாரு. உடனே இந்த பாய்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, வி டூ மெனி திங்ஸ் சார். உடனே பாய்ஸ் சொல்கிறாங்க, சார் வி ஹாவ் மெனி பிஸ்னஸ். ஓகே, எங்ககிட்ட நிறைய பிஸ்னஸ் இருக்குது. வி ஆர் நாட் ஒன்லி செல்லிங் த ஃப்ரூட்ஸ், ஆல்சோ வி ஆர் டூயிங் மெனி பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறாரு. சீரியஸ்லி ஆன்சர்ட் அப்படின்னா ரொம்ப உண்மையாக, ஓகே, ரியலிஸ்டிக்காக அந்த பசங்க பேசுகிறாங்க. ஹீ கிளான்ஸ்ட் அட் அஸ் ஹோப்ஃபுல்லி. உடனே நம்மளோட நெரேட்டர் அவங்கள பார்த்து ஓ வெரி குட் அப்படின்னு மைண்டில் தாட்டோட ஓகே அப்படின்னு அப்பியரன்ஸை காட்டுறாரு. ஆஃபன் வி ஷோ விசிட்டர்ஸ் த்ரூ த டவுன் டு ஜூலியட்ஸ் டோம் அண்ட் ஓவர் பிளேசஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். சொல்கிறாங்க, வி ஆர் நாட் ஓன்லி டூயிங் டூ பிஸ்னஸ், வி ஆல்சோ ஹாவ் அனதர் ஒன் பிஸ்னஸ். என்ன அப்படின்னா, வி ஆர் டூயிங் அஸ் அ லோக்கல் கைடு. என்ன லோக்கல் கைடு அப்படின்னா, சம் பீப்புள் கேம் டு த சிட்டி, வெரோனாவுக்கு வரவங்களுக்கு வி ஆர் இன்சிஸ்டம் அண்ட் வி ஆர் கைடிங் டெம். எங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறாங்களா, ஜூலியட்ஸ் டோம். ஓகே, டோம் அப்படின்னா ஒரு நினைவிடம்னு அர்த்தங்கன்னு, ஒரு அந்த இடம். ஸோ ஜூலியட்டோட நினைவிடம் இருக்கக்கூடிய அந்த டோம், ஓகே, ஒரு கல் தூண் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்த நாங்கள் சுற்றி காட்டுவோம். ஸோ யாராவது வெரோனாக்கு வந்துட்டு வி வாண்டட் டு see some new places அப்படின்னு யாராவது எங்ககிட்ட ஹெல்ப் கேட்டாங்கன்னா இமீடியட்லி வி ஆர் கெட்டிங் மணி, ஒரு சின்ன அமௌண்ட்டை வாங்கிட்டு அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறோம், அந்த ஜூலியட் டோம் அண்ட் அதற்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன பிளேசஸ் எல்லாம் நாங்கள் சுற்றி காட்டிட்டு என்ன பண்ணுறோம், வி ஆர் கெட்டிங் மணி ஃப்ரம் தெம். ஸோ வி ஆர் டூயிங் a 3 business. ஒன் இஸ் ஃப்ரூட் செல்லிங், ஸ்ட்ராபெரிஸ் விற்றுட்ருக்கோம். செகண்ட் ஷூ பாலிஷ் போட்டுட்ருக்கோம். அண்ட் தேர்ட் பிஸ்னஸ் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோன்னா நாங்கள் லோக்கல் கைடாக ஆக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா, ஆல் ரைட், ஐ ஸ்மைல்ட், யூ டேக் அஸ் லாங். ஓகே, என்ன சொல்கிறாரு, ஓகே நீங்கள் சரி, எல்லாம் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிரிச்சுட்டு என்ன பண்ணுறாரு, ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறாரு. ஓகே, ஆல் ரைட், ஐ ஸ்மைல், யூ டேக் அஸ் அலாங். ஓகே அப்படின்ட்டு கிளம்புறாரு. ஆஸ் வி மேட் த ரவுண்ட்ஸ் மை இன்ட்ரெஸ்ட் வாஸ் அகெயின் ப்ரொவோக்டு. ஓகேவா, ப்ரொவோக்டு அப்படின்னா மோட்டிவேட்டடு. ஸோ வி ரெஃபர்ஸ் டு த நெரேட்டர் அண்ட் அவரோட கம்பேனியன் தான். ஆஸ் வி மேட் த ரவுண்ட்ஸ் மை இன்ட்ரெஸ்ட் வாஸ் அகெயின் ப்ரொவோக்டு. ஓகேவா, எனக்கு இன்னும் அந்த பசங்க மேலே என்னாச்சுன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு, மோட்டிவேட். இந்த பசங்க இப்படி இவ்வளோ சின்ன வயசில் தே ஆர் டூயிங் சச் அ வெரி குட் ஜாப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ வாஸ் மச் இன்ஸ்பயர்ட் பை தியர் ரிமார்க்கபிள் டிமோனர் அப்படின்னா அப்பியரன்ஸ் அண்ட் பிஹேவியர். அந்த பசங்களுடைய அப்பியரன்ஸும் பிஹேவியரும் எனக்கு என்ன இருக்குன்னா இட் இஸ் அ ரிமார்க்கபிளாக என்னோட மைண்டில் செட்டில் ஆயிடுச்சு. தேவர் சைல்டிஷ் இன் ஆஃப். ஸோ ஆன் லுக்கிங் தெம், அவங்களோட பார்க்கும்போது எப்படி இருக்காங்கன்னா ரொம்ப சைல்டிஷாக தான் இருக்காங்க. அவங்களுடைய கேரக்டரு, அவங்களோட ஆட்டிடியூட் எல்லாமே சைல்டிஷ்னா குழந்தைத்தனம். அண்ட் இன் மெனி வேஸ் குவைட் ஆர்ட்லெஸ். இந்த இடத்துல ஆர்ட்லெஸ் அப்படின்னா இன்னசென்ஸ்னு அர்த்தம். ஸோ எந்த வேலை ஐ ஜஸ்ட் லுக் அட் தேம், தே ஆர் த இன்னசென்ஸ். அந்த பசங்களோட அப்பியரன்ஸும் அந்த பசங்களோட தாட்ஸும் அவங்களோட பேசக்கூடிய ஒவ்வொரு வேர்ட்ஸும் இட் இஸ் ஆர்ட்லெஸ், இன்னசென்ஸாக இருக்காங்க. ஜாக்கப் வாஸ் லைவ்லி அஸ் அ ஸ்குரில் அப்படின்னா சேவர் ஆர் அ கலெக்டர்னு அர்த்தங்கன்னு. நிக்கோலா ஸ்மைல் வாஸ் ஸ்டெடி அண்ட் என்கேஜிங். ஓகே, ஜாக்கப் வந்து எப்படி இருக்கான் அப்படின்னா அவனோட லுக்கிங் எப்படி இருக்குன்னா அவனோட இது வந்து ஒரு கலெக்டர் ஆர் சேவர், இன்னொருத்தரை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு சீரியஸ்னஸான ஒரு தாட். ஓகே, ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் பர்சன், அதை வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் பர்சனாக, கொஞ்சம் இன்னசென்ஸ் இல்லாமல் கொஞ்சம் நல்ல பர்சனாக, கொஞ்சம் மெச்சூர்டாக தெரிகிறான். ஆனால் நிக்கோலா வந்து அவன் ஸ்மைல் பண்ணும்போது எப்படி இருக்குன்னா ஸ்டீடி அண்ட் என்கேஜிங், மற்றவங்களை பார்க்கும்போது கவர்ந்து இழுக்கக்கூடிய ஒரு 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 நல்ல ஒரு குட பாயாக அவனோட அப்பியரன்ஸ் இருக்குது. Yet in both these boyish faces there was a seriousness. Okay, so என்னதான் இருந்தாலும் when we are look at the two boys எப்படி இருக்குன்னா அவங்களோட முகத்தில் ஒரு சீரியஸ்னஸ் இருக்குது, which was far beyond their years. அவங்களோட ஏஜுக்கு மேலே அவங்களுடைய மெச்சூரிட்டி அவங்களோட பார்க்கும்போது இருக்குது அப்படிங்கிறாரு. இந்த வீக் which followed we saw them frequently. ஸோ அந்த வீக் நாங்கள் ஃபுல்லாக வெரோனாவில் இருந்தோம். அந்த வீக் அந்த வெரோனாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த 1 வீக்கும் I observed these two boys. ஸோ ஃப்ரீக்வெண்ட்லி, ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, அடிக்கடின்னு சொல்லலாமா, again and again. Okay, again and again we followed the boys in the city for they proved extremely useful to us. ஓகேவா, பிகாஸ் இஸ் அ நெரேட்டர். ஸோ எதுக்காக அங்கே போயிருக்காரு, ஹி வாண்டட் டு ரைட் சம் ஸ்டோரிஸ். அப்போ இந்த பசங்களுடைய தாட்ஸும் அந்த பசங்களுடைய அப்பியரன்ஸும் அந்த பசங்களோட ஹார்ட் ஒர்க் என்ன பண்ணிருச்சு அப்படின்னா இட் கிவ்ஸ் அ லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் டு த நெரேட்டர். அவருக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. இந்த பசங்களோட அப்பியரன்ஸும் அந்த பசங்களோட ஹார்ட் ஒர்க்கிங்கும் ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆயிடுச்சு. If we wanted a pack of American cigarettes or seats of the Opera of the name of good restaurant, Nicolo and
Jacob could be relied upon to satisfy our needs. ஸோ வாட் எவர் வி நீட், ஸோ எங்களுக்கு இது வேணும், இந்த சிகரெட்ஸ் வேணும், இது வேணும் அப்படின்னா என்னெல்லாம் வேணுமோ இது எந்த குட் ரெஸ்டாரண்ட் எல்லாமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தே வில் கைட் தெம். ஓகே, எங்களுக்கு எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணி யார் பண்ண இந்த பசங்க they are guiding me. Okay, they are helping me in all ways. Yes, if you wanted a pack of American cigarettes, so எங்களுக்கு ஓகே இந்த நெரேட்டரும் அவருடைய கம்பெனியனுக்கும் ஒரு அமெரிக்கன் சிகரெட்ஸ் வேணுனாலோ இல்லை ஆர் சீட்ஸ் ஆஃப் த ஒபேரா, ஓகே ஒரு ஒபேரா அப்படிங்கிறது நேம் ஆஃப் த பிளேஸ்மா, அந்த இதில் பிளேஸ் வேணும் அப்படின்னா சீட்ஸ் அப்படின்னா உட்காரதுக்கான இடம் இல்லை தங்குறதுக்கான இடமா இருக்கலாம். ஆர் த நேம் ஆஃப் குட் ரெஸ்டாரண்ட், எங்களுக்கு ஃபுட் எடுத்துக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல ரெஸ்டாரண்ட் இதெல்லாம் வேணும் அப்படின்னு யார்கிட்ட நாங்கள் ஹெல்ப் கேட்கணும் அப்படின்னு நாங்கள் இந்த பசங்கிட்ட கேட்டோன்னா நிக்கோல் அண்ட் ஜாக் குட் பி ரிலைட் அப்பான் டு சாட்டிஸ்ஃபை அவர் நீட்ஸ், எங்களோட நீட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன். they are guiding me. அமெரிக்கன் சிகரெட்ஸ் எங்கே கிடைக்கும், இந்த கடையில் கிடைக்கும், போய் வாங்கிக்கோங்க. ஓகேவா, ஒபேரால சீட்ஸ் வேணும், எப்படி கிடைக்கும், நீங்கள் வாங்க சீக்கிரமாக போய் வாங்கிக்கலாம். ஓகே, இந்த ரெஸ்டாரண்ட் இந்த ஏரியாவில் வெரோனாவில் எந்த நல்ல ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது அப்படின்னு நாங்கள் கேட்டால் உடனே அந்த பசங்க சொல்லுவாங்க இந்த ரெஸ்டாரண்ட் போங்க, அங்கே நல்லாயிருக்கும், ஃபுட்டு நல்லாயிருக்கும். இப்படி எல்லா விதத்துலையும் ஓகே இன் ஆல்வேஸ் இன் ஆல் சர்க்கிள் தே ஹெல்ப்டு மீ. யார், இந்த நிக்கோல் அண்ட் ஜேக்கப் எங்களை ஹெல்ப் பண்ணாங்க. வாட் ஆர் அவர் நீட்ஸோ அதெல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி வச்சது இந்த பசங்க தான். வி ஸ்ட்ரக் ஒன் மோஸ்ட் வாஸ் தியர் வில்லிங்னஸ் டு ஒர்க். ஓகே, ஏன் அப்படின்னா பிகாஸ் த பர்சன்ஸுக்கு வந்து ஒரு வில்லிங் இருக்குது. என்ன வில்லிங் அப்படின்னா தே வாண்டட் டு ஒர்க் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு தாட் மட்டும்தான் அவங்களோட மைண்டில் இருந்துகிட்டே இருக்குது. During the summer days under the hot sun they shined shoes. ஓகே, இது வந்து ஆக்சுவலி the story which was started on summer. ஓகே, சம்மர் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு தெரியும். இப்போ நம்ம எல்லாம் சம்மரில் தான் சஃபர் ஆகிட்டு இருக்கோம், கடுமையான வெயில், ரொம்ப ஸோ ஹாட் இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஹாட்டில் இந்த பசங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, தே ஆர் டூயிங் அ ஷூ ஷைனிங். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஹாட் செஷனில் கூட இந்த தே ஷைன்டு ஷூஸ். ஓகே, இவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஷூ பாலிஷ் போட்டிருக்காங்க. அண்ட் சோல்டு ஃப்ரூட்ஸ், இந்த ஹாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் செல்லிங் ஃப்ரூட்ஸ் வித்துட்டு இருக்காங்க. அண்ட் ஹாக்டு நியூஸ் பேப்பர் அப்படின்னா செல்லிங் லவுட்லி. ஹாக்டு அப்படின்னா கத்தி கத்தி விற்பாங்க இல்லையா, வாழைப்பழம், மாங்காய். ஸோ அந்த மாதிரி தே ஆர் ட்ரேட் க்ரைட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ தே ஆர் செல்லிங் லவுட்லி. சார் நியூஸ் பேப்பர்னு சொல்லிட்டு தே ஆர் செல்லிங். ஸோ இப்போ நம்ம 4 பிஸ்னஸ் பார்த்துட்டோம். ஃப்ரூட்ஸ் விற்கிறாங்க, அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷூ பாலிஷ் போடுறாங்க, 3rd ப்ரொஃபஷன் வந்து லோக்கல் கைடாக இருக்காங்க, 4th ப்ரொஃபஷன் வந்து தே ஆர் செல்லிங் நியூஸ் பேப்பர் வச்சுட்ருக்காங்க. தே கண்டக்டட் டூரிஸ்ட் ரவுண்ட் த டவுன் அண்ட் ran errands அப்படின்னா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். தே ஹாவ் லாட் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கிறதுனால தே ஆர் டூயிங் சச் அ ஹார்ட் ஜாப்ஸ் எல்லாம் செஞ்சு தே ஆர் ஏர்னிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. லெட் அஸ் வி ஹாவ் டு ஸ்டாப் திஸ். ஸோ இங்கேயோட நிறுத்தி வைப்போம், மீதி வந்து வி ஹாவ் டு டிஸ்கஸ் இன் த வெரி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். ஓகே, ஸோ பேஜ் நம்பர் நோட் பண்ணிக்கோங்கம்மா, இது வரைக்கும் நடத்தியிருக்கோம் எரான்ஸ். ஓகே, பேஜ் நம்பர் 12ல் மேலே இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃபோட முடிச்சு வச்சுருக்கோம். ஸோ எரான்ஸ் அப்படின்னா ஷார்ட் ஜேர்னி அப்படின்னு அர்த்தம், இல்லாட்டினா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எது வேணாலும் எழுதிக்கலாமா. ஸோ எழுதிக்கோங்க, எரான்ஸ் அப்படின்னா ஷார்ட் ஜேர்னி. ஓகே, ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் பார்த்துக்கோங்க, தே ஆர் டூயிங் அ 4 பிஸ்னஸ். ஆல் தீஸ் 4 பிஸ்னஸ் விச் இன்ஸ்பயர்ட் அவர் நெரேட்டர். அண்ட் நெரேட்டருக்கு என்னெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையோ அத்தனை நீட்ஸையும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணி வச்சது யாருன்னா இந்த பாய்ஸ் தான். ஓகேவா. ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட்ஸ் ப்ளீஸ் யூ ஜஸ்ட் மேக் மீ அ ஃபோன் கால். Thank you. Today's class is over. Let us be out to start the next class on tomorrow. Thank you.